క్లాస్ లో మనం హాలోజన్ కాంపౌండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి. అండి తర్వాత వచ్చి దీంట్లో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ టాపిక్ హైడ్రోజన్ కాంపౌండ్స్. దట్ మీన్స్ హైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్స్. Hydroxy compounds. Here, hydroxy group is attached with aliphatic or aromatic ligand. Here, hydroxy group means OH group is attached with aliphatic chain. And it is said to be alcohols. అలా కాకుండా OH గ్రూప్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నది ఏరోమాటిక్ రింగ్ అటాచ్ అయ్యింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఫినోల్స్. ఫస్ట్ మనం ఈ యొక్క ఆల్కహాల్స్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. హియర్ ఆల్కహాల్స్ లో ఏమంటున్నాం ఇక్కడ, కార్బన్ OH గ్రూప్ అనేటువంటిది దేనికి అటాచ్ ఉంటుంది, ఆల్కేన్ ఏదైతే ఉంటుందో చైన్, ఆ చైన్ కి డైరెక్ట్ గా అటాచ్ అయినట్లయితే మనకు ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. డిపెండింగ్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఇది మోనోహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్, మోనోహైడ్రిక్. అలా కాకుండా రెండు ఆల్కహాల్ గ్రూపులు ఉన్నాయనుకోండి, CH2OH అండ్ OH. ఇది డైహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్. అలా కాకుండా మూడు ఉన్నట్లయితే అంటే CHOH OH CH2CH. It is trihydric alcohol. Trihydric alcohol. Here dihydric alcohol means which is a ethylene glycol. Ethylene glycol very very important component ఇది. Further గా it is glycerol. Which is glycerol. Depending on the attachment of OH group, they are classified into different types of hydroxy compounds. They are monohydric, dihydric, and trihydric. అలాగే depending on the attachment of OH group to the carbon chain, they are classified into, first suppose here OH group attached with primary carbon atom. Primary means already we know that carbon is directly attached with only one carbon atom, then it's said to be primary carbon. Primary carbon అనేటువంటి దానికి OH అటాచ్ అయినట్లయితే దీన్ని ఏంటని చెప్తామండి, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. అలా కాకుండా OH గ్రూప్ CH3OH. Here OH group attached to two carbon atoms. Attached carbon atom, that's it, is secondary alcohol. Secondary alcohol. Then OH group attached to CH3 like this, which is said to be tertiary alcohol. These are the classification of alcohols. Next, preparation of alcohols. Here only two preparations are there for that alcohols, and one is from carbonyl compounds and Grignard reagent. ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ తో మనకి ఆల్కహాల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. Grignard reagent. Here carbonyl compounds means they are classified in two types, aldehyde, ketone. దీంట్లో
ఒక సింప్లెస్ట్ ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నాం SCOOH which is called formaldehyde, which is formaldehyde. Formaldehyde is reacted with Grignard reagent. Grignard reagent will take simply CH3MgBr. Here bonded electron migrated towards, then it is attached to Mg and CH3 attached to carbon atom, then there is a formation of structure like this, that is HCH3 and OMgBr. On hydrolysis, which gives CH3 and OH. ఇక్కడ ఒక H ఉంటుంది కదండి, ఇక్కడ 1GBr ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ H ఉంటుంది, that means CH2OH. Here including that there is a byproduct, that is MgOH-X, which is a primary alcohol, which is primary alcohol. that formaldehyde అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ కార్బనల్ కాంపౌండ్ లో ఒకటే ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని గ్రిగ్నార్ రియేజెంట్ తో ట్రీట్ చేసినట్లయితే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందండి, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయింది. అదే రకంగా ఒక 2 కార్బన్స్ ఉన్నటువంటి ఆల్డిహైడ్ we have to take CH3C=OH, which is reacted with the Grignard reagent CH3MgBr. There is a formation of that MgOH group is attached to that and the CH3 attached to that carbon atom, then there is a formation of compound like this CH3 and the CH3 and the OMgBr. Further on hydrolysis, which converted into like this CH3 and OH, there is a hydrogen. Here acetaldehyde. Not only acetaldehyde, the aldehyde compound which is having more than 2 carbon atoms, and there is a formation of secondary alcohol. Next, from ketone, there is a formation of ketone structure is CH3C=OCH3 plus CH3MgBr gives rise to ఏం ఫామ్ అవుతుందండి, ఇక్కడ బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా మైగ్రేట్ అవ్వడం, దీనికి వచ్చి అటాచ్ అవ్వడం, ఇది నెగిటివ్ అయన్ కన్వర్ట్ అవ్వడం, ఇది వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయినట్లయితే కాంపౌండ్ లైక్ దిస్ CH3 and CH3OMgBr gives rise to CH3 and CH3OH. It is the first preparation for that alcohol by using carbonyl compounds and Grignard reagent. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఫార్మాల్డిహైడ్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయింది. అదే ఎసిటాల్డిహైడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుందండి, సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయింది. అదే కీటోన్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందండి, ఇక్కడ టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయింది, టెర్షియరీ ఆల్కహాల్. This is the first preparation. Okay. Then second preparation, very very important named reaction, that is hydroboration reaction. ఇది కూడా మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో చదివిందే. hydroboration reaction. For this reaction we have to take alkene, that it is simply CH3, it is nothing but a CH2, we want double bond CH2 తీసుకుని ఇథిలీన్ తీసుకుని దీన్ని డైబోరేన్ తో ట్రీట్ చేస్తారు. డైబోరేన్ మీన్స్ B2H6 యాక్చువల్లీ. డైబోరేన్ ఏంటి, B2H6. దీన్ని బోరాన్ మాలిక్యూల్ కింద అంటే బోరిన్ మాలిక్యూల్ కింద తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ BH3 తీసుకుంటాం. సింగిల్ మాలిక్యూల్ కింద
తీసుకున్నట్లయితే there is a formation of linkage between this one and this one. There is a formation of ఏం జరుగుతుందంటే దానికి దీనికి కొత్త బాండ్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అయ్యి ఓల్డ్ బాండ్స్ అనేటువంటి బ్రేక్ అయినట్లయితే ఇలా అంటే ఇక్కడ మెకానిజం వైజ్ మాట్లాడుకున్నట్లయితే CH3 CH2 బాండ్ CH2 ఉంది కదండి, ఇక్కడ BH3 మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మాలిక్యూల్ BH2H అంటే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది. డబుల్ బాండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బ్రేక్ అవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ దీనికి దీనికి మధ్యలో బాండ్ ఫార్మేషన్ జరగడం జరుగుతుంది. అదే రకంగా ఇక్కడ దీనికి దీనికి మధ్యలో బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అదే రకంగా ఇక్కడ దీనికి దీనికి బాండ్ బ్రేకింగ్ జరగడం జరిగినట్లయితే మనకి ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ వస్తుందండి? ఇక్కడ there is a formation of CH3. In that first step CH3, the double bond converted into single bond, that is CH2. There is a attachment that is BH2. That is the first step. For this hydroboration reaction we required 3 moles of alkenes in. మళ్ళీ ఫర్దర్ ఏమవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే మాలిక్యూల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ CH3 CH2 BH అండ్ H ఉందండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ C తీసుకుని ఇది చూసినట్లయితే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ బాండ్ బ్రేకింగ్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగి మనకి ఇక్కడ ఏం రావడానికి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే దట్ సెకండ్ స్టెప్ there is attachment of CH2 double bond CH2. We have it is CH3 CH2 and there is a new attachment to that boron atom, that is BH CH2 CH3. Similarly we had another ethylene molecule CH2 double bond CH2 యాడ్ చేసినట్లయితే ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకొక హైడ్రోజన్ కూడా ఇది ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వడం, ఇది దీనికి జాయిన్ అవ్వడం జరిగినట్లయితే ఫైనల్లీ we are getting a structure like this, that is CH3 CH2 B CH2 CH3 and CH2 and CH3. That is the name of the compound is trialkyl borane. ఏం ఫామ్ అవుతుందండి? ఇక్కడ ట్రైఆల్కైల్ బోరేన్ ఫామ్ అవుతుందమ్మా. ఫర్దర్ గా దీన్ని హైడ్రాలిసిస్ చేస్తాం బై యూజింగ్ H2O2 అండ్ ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ లో చేసినట్లయితే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ప్రెసెన్స్ లో హైడ్రాలిసిస్ చేసినట్లయితే ఫైనల్లీ సింప్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాంపౌండ్ లైక్ దిస్, దట్ ఈస్ హియర్ హైడ్రాలిసిస్ from that OH వస్తాయి. అంటే నీకు బోరాన్ దగ్గర ఏమొచ్చినాయండి? 3 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ అనేటువంటి వచ్చి which is converted to BOH thrice. Also there is a formation of CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH. That's why there is a combination of 3 moles of CH3 CH2OH. ఆల్కహాల్ ఇంత ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఒక 3 ఆల్కహాల్స్ అనేటువంటివి ఈ యొక్క రియాక్షన్ ద్వారా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇది వచ్చి హైడ్రోబరేషన్ రియాక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హియర్ ఆల్కిన్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ బోరేన్ టు ఫార్మ్ ట్రైఆల్కైల్ బోరేన్. Further on hydrolysis in the presence of hydrogen peroxide, there is a formation of 3 moles of alcohols. This reaction is known as hydroboration reaction. This is the second preparation for this hydroxy compounds. Then physical properties. Here physical properties for this
alcohols. Generally, least number of carbons containing compounds are soluble in water and also organic solvents. Organic solvents. ఇలాగా లీస్ట్ నెంబర్ ఉన్నట్లయితే లీస్ట్ నెంబర్ తో కార్బన్స్ ఉన్నటువంటిది ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ CH3OH అంటే మిథనాల్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అంటే తెలుసు కదా, సారా. OH ఇవి ఏం జరుగుతాయంటే వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవుతాయి, సాల్యుబుల్ అవుతాయి. దెన్ ఇక్కడ హైయర్ అటామిక్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆల్కహాల్స్ వచ్చి మనకి కొద్దిగా సాలిడ్ కింద ఉంటుందండి. ఫర్దర్ గా ఇది వాటర్ లో ఎందుకు డిజాల్వ్ అవుతాయి అనేటువంటి చూసినట్లయితే మెయిన్ గా వాటర్ తో ఈ యొక్క ఆల్కహాల్ లో ఉన్నటువంటి OH గ్రూప్, ఇది లైన్ ROH, ఈ గ్రూప్ వాటర్ లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ తో ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ తో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందమ్మా. ఇలా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. దెన్ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ when compared to BP of alcohols when compared to alkanes. When compared to alkanes is high. Why? Because here ఆల్కహాల్ లో ఉన్నటువంటి OH మాలిక్యూల్ కి OH మాలిక్యూల్ కి మధ్యలో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందండి. అది ఎలా జరుగుతుంది? ROH అండ్ ROH అంటే ఈ రకంగా ఇవి హైడ్రోజన్ బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల ఏంటంటే when compared to alkanes తో పోల్చినట్లయితే వీటి యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుందండి. ఇవి జనరల్ గా వీటి యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్. దెన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. ఇది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో ఒకసారి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ అంటే జనరల్ గా మనకి 3 టైప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఉన్నాయి. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్, సెకండరీ ఆల్కహాల్, టెర్షరీ కదా. ఇది ఐడెంటిఫై చేయడానికి we have to use that reagent that is called Lucas reagent. Lucas reagent, which is the combination of zinc chloride and HCl, which is called Lucas reagent. Here, when reacted with primary alcohol reacted with zinc means Lucas reagent. Here no reaction is present. No reaction, that means no PPT. No PPT is formed. No PPT is formed. Or secondary alcohols. Secondary alcohols is reacted to Lucas reagent after 5 minutes. After 5 minutes, PPT is formed. PPT is formed. When reacted with tertiary alcohols, immediate PPT is formed. Immediately PPT is formed. అందువల్ల మనకి వచ్చినటువంటి ఆల్కహాల్ ప్రైమరీయా, సెకండరీయా, టెర్షియా అనేటువంటిది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చండి. టెస్ట్ మనకి ఆల్కహాల్ ఇచ్చారని తెలిసింది, మనకు వచ్చినటువంటి ఆల్కహాల్ అది ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిందో మనకి తెలియాలి. తెలియాలి అని ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? యోగాస్ రియేజెంట్ తో చేసినట్లయితే పీపీటీ ఏది ఫామ్ అవ్వకపోతే ఏంటి? ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. అలా కాకుండా 5 minutes తర్వాత ఫామ్ అయింది అనుకోండి సెకండరీ ఆల్కహాల్. అలా కాకుండా ఇమ్మీడియట్ గానే మనకి పీపీటీ ఫార్మేషన్ జరిగినట్లయితే దట్ ఈస్ సెట్ టు బి టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్. దెన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హైడ్రాక్సీ కాంపౌండ్స్. chemical properties. Chemical properties means only 2 properties are there. That is one is oxidation reaction with KMnO4. First suppose simplest alcohol, that is CH3
CH2OH. It is primary alcohol and reacted with alcoholic or aqueous alcoholic KMnO4 or acidic KMnO4. First of all, it is converted into CH3 CHO. First of all, it is converted into aldehyde. Further on reacted with KMnO4, which is converted into carboxylic acid CH3COOH. Then secondary alcohol CH3 CH2, that means CH2OH. Reacted with alcoholic KMnO4, there is a formation of first of all, which is converted into ketonic group. It is CH3COO CH3. Furtherly, KMnO4 to react chesinatlaite, which is converted into CH3COOH, and finally, which is CH3. That means HCOOH కింద ఫామ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ తో రియాక్షన్ చూసినట్లయితే CH3 CH3 and CH3OH, which is reacted with alcoholic KMnO4. First of all, which is converted into two type of alcohols. One is ketonic group COO-CH3, other one is alcohol, that is acidic in convert type of direct COH5 only, which is converted into also CH3COOH and HCOOH can convert. These are the properties of that hydroxy compound. ఇది వచ్చి ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? సెకండ్ ప్రాపర్టీ డీహైడ్రేషన్ అమ్మ. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అది ఎలా జరుగుతుందో ఒకసారి చెప్పు. Dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols. Generally, alcohols are dehydrated to form olefins. Olefins means alkenes in the presence of concentrated H2SO4 at 350 to 400 Kelvin temperature. So like dehydration అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి H, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి OH అయినట్టయితే is a formation of CH2 double bond